Now I'm taking the app.py. ఇందాక ఏం క్రియేట్ చేసాం మనము? So app.py edit with IDLE. This is the Flask file. Okay na? So before going to import, I need to verify whether it is already installed or not. Pip install Flask or else pip list. Pip list. Okay na? Search for Flask here. Flask, where is it? Not installed, I think so, right? Flask means starts with F only. Okay, it is not there here. So I'm going to connect to my personal hotspot. Wi-Fi password తీసుకొస్తాను నిన్న Wi-Fi password తీసుకురాలేదు. సరే ఇప్పుడు కూర్చో, ఇంకా వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు ఏంటో తెలియదు. నీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా, నిన్న చెప్పింది నాకు మేడం, నీకు చెప్పినానే. ఏదేది శ్రీదేవి దేవి మరి యూజర్ నేమ్ తెలియకుండా దేనికి కనెక్ట్ చేస్తాం? మా క్వశ్చన్ తెలియకుండా ఆన్సర్ ఎట్లా ఇస్తాం? నిఖిత, మౌనిక, రేణుక, దేవి కావచ్చు. మీరు ఎంతమంది కనెక్ట్ చేసుకున్నా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. 10 మంది కనెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, బ్లాక్ చేస్తారు, వేరే నేమ్ పెడతారు. అవసరమా? మీకు HTML ఫైల్స్ నేను మళ్ళీ డిజైన్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే HTML ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా? అవి జస్ట్ కాపీ ఇస్తాను మీకు, మీరు వాడుకోండి అవి. ఐ థింక్ కనెక్టెడ్, బట్ ఇంటర్నెట్ రావట్లేదు అసలే. మనం వర్క్ చేసేది ఇంటర్నెట్ తోటి. ఆ యూజర్ నేమ్ కనుక్కోకుండా పాస్వర్డ్ ఎట్లా కనుక్కున్నామమ్మా? ఇదేనే పాస్వర్డ్ చెప్పు, గట్టి చెప్పు ఒకసారి. ఇక్కడ రాదు మరి, ఈ వరకు అయిపోతుంది కదా మనకు. సెకండ్ మీరు క్యాప్చర్ చేస్తారే స్పెక్ 1 2 3 4 లేదంటే ఇయరో ఏదో ఒకటి ఉంటాయి. నాకు తెలియదు కదా. అయిపోయిందా? అయిపోయిందా కదా? కళ్ళన్నీ ఆడే ఉండే ఎవరు కనెక్ట్ చేసుకోకండి, అది కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మీ భయానికి. ఇంటర్నెట్ ఇంత బాధపడాల్సి వస్తుందమ్మా. అదేనా పాస్వర్డ్? పాస్వర్డ్ అదే, ఫోన్ యూజర్ నేమ్ అదేనా? నీకు కరెక్ట్ అయిందా? స్కాన్ చేయి.
concentration దీని మీద లేదు మీకు. See here, where is it? Now you can see here, Flask is there. Okay, now Flask installed which version? 2.2.5 version installed. So close it. So here, first of all, you need to import the Flask from Flask, import Flask. Okay, now Flask imported successfully. I'm going to create an object for the Flask. Last bench, close your laptop and see here. Okay, now I'm going to assign one name to the Flask. Okay, so this is the Python file, simply Python file. It is not a Flask web page, or it is not at all server page. Okay, you can see here, just it will execute, that's it. Now you can see run module. Now it is executed, that's it, right? It is like a just a Python file. It is not a server file. Server means if I want to change this file to the server, this file should generate one URL to run the applications. It is not at all running any application, right? So for that, what I'm going to do is I want to make it as a server file now. Okay, now once again just check it. There is no URL generating. Okay, now so how to make it as a server file? For that, I'm going to check if always when this app is created, the name is by default we assign the name. Okay, now the name will be assigned main. Okay, now what is that? Main. The main is the value which is assigned to the name when the Python file is executed. Okay, now after that, if this condition is satisfied, then I am going to run this app now. I am going to run this app. So debug equal to true. What is that? Debug equal to true means if I write debug equal to true, now our application file automatically starts reloading when you change the code in the Python file. This file. Okay, now debug spelling wrong. Okay. Now I'm going to execute once again. You can see it. What is that? Is not defined. Hmm? Hmm. Okay, now you can see the running on which server? HTTP server 127.0.0.1 column 5000 లో మనకు రన్ అవుతుంది a Python file. Okay, now it became a server file. Okay, it can accept the request through HTTP protocol. HTTP protocol బేస్ చేసుకొని ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో మీన్స్ so it can access the request from the presentation layer, nothing but the front end layer, and we can implement the business logics layer here in this page, and we can connect to the database by using the Python programming language using PDBC, and we can access the request from the response from the database. Again we can forward the response back to the presentation layer. Okay, na? So taking the request from the presentation layer, performing some operation here, and storing the data in which page? Storing the data here. Close it. Storing data in MySQL root connected. So use Sridevi. Okay, now select or show tables, select a star from student. Already yesterday's we have inserted two records. Okay, now our intention is to take the data from the presentation layer and write the implementation logic here and store the data into the database, get the response from the database and transfer the response to the presentation layer. Okay, now let's do that one. Now for here, okay, here I'm writing. Okay, so if you want to take the
request from the presentation layer, we need what? HTML files. Okay na? So HTML files always should be in the templates folder. Which folder? Templates folder. So for that I'm going to create one folder, templates. Okay na? Templates. Now here we already have the templates folder, right? Where is that? 11. Yes, here I think yes, it is on 4th, I think so, right? We have an HTML files, login and the HTML files. Login index. In an index we were implemented a registration page, and the login we were implemented a login page. Okay na? I'm just copying these files and pasting here. Okay na? HTML files are there now. పేస్ట్ చేసాం కదమ్మా, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా? 11th రోజు డేట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మీరు. 11th ఈ రోజు నేను ఏం చేశాను, ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫోల్డర్ అండ్ వన్ ఫైల్, పైథాన్ ఫైల్. పైథాన్ ఫైల్లో నేనేం రాశాను, ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, ఫ్లాస్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఫ్లాస్క్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఈ ఫ్లాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దీని నేమ్కి బై డిఫాల్ట్గా మెయిన్ అనేది అసైన్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నేమ్ అనేది మెయిన్ అనేది అసైన్ అవుతే ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ, నౌ ఇట్ షుడ్ రన్. ఓకేనా? యాప్ డాట్ రన్. ఓకేనా? సో debug equal to true, nothing but it always should reload when I did any changes in the Python file. ఓకేనా? పైథాన్ ఫైల్ ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే అది రీలోడ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి రాసాను అనమాట. డీబగ్గింగ్ కోసం ట్రూ ఆల్వేస్ డీబగ్గింగ్ చేస్తుంది అనమాట ఆల్వేస్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ ఏంటి, మనకు జనరేట్ అయిన ఫైల్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. కమాండ్ ప్రాంప్ట్, సో పైథాన్ విచ్ ఫైల్, app.py, enter. Okay na? You got the URL now. Copy the URL, paste or hold the control and click on the URL or copying and paste here. Now you can see here. Okay na? So this is, you are generating or you are typing some URL is nothing but what ma? You are generating one request. What is that? You are generating one request. Do you have any path to the request? Any path unda request ki? అంటే ఇక్కడ మనం పాత్ నేమ్, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కిషన్ అని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, అదొక పాత్ నేమ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ శ్రీదేవి అని యాడ్ చేసి అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అది పాత్ నేమ్ అవుతుంది. పాత్ నేమ్ ఎక్కడి వరకు అవుతుందమ్మా, ఇదంతా కూడా పాత్ నేమ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఐఆర్సిటిసి అన్నాం అనుకోండి, ఐఆర్సిటిసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది వెబ్సైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు వెబ్సైట్ నేమ్, డొమైన్ నేమ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ అవుతుంది. ఇదంతా ఏమవుతుంది, పాత్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది పాత్ నేము, ఇది కంప్లీట్గా ట్రైన్ ఐఫన్ సర్చ్ అనేది పాత్ నేమ్ అవుతుంది. ఈ ట్రైన్ ఐఫన్ సర్చ్ దేనిలో ఉంది, ఎన్గెట్లో ఉందన్నమాట. ఎన్గెట్లో అర్థమైందా? సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఎలా చేస్తున్నామో, ఇంకో ఇదంతా కూడా మనకి ఏమంటే పాత్. సో నేను యూఆర్ఎల్కి ఎలాంటి నేను పాత్ నేమ్ ఇవ్వట్లేదు, ఎంటీ నేమ్ ఇస్తున్నాను. అర్థమైందా? దేర్ ఇస్ నో పాత్ నేమ్. సో ఇక్కడ పాత్ నేమ్ లేనప్పుడు నాకు ఏం కోడ్ రన్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో @యాప్ రూట్. ఓకేనా? రూట్ ఏంటి, ఈ రూట్ ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ద ఎంటీ పాత్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎంటీ పాత్, దెర్ ఇస్ నో పాత్ నేమ్, ఎంటీ పాత్. ఓకేనా? సో నా ఎంటీ పాత్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఇంకో హోమ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? హోమ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం కాల్ అవ్వాలి, ఫైనల్గా మనకు index.html అనేది కాల్ అవ్వాలి. index.html we must call. For that we have another render template. What is that? Render template. Okay. What is the file name? index.html. ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. రాసాం కదా, ఇదేంది. ఓకే, ఒకటి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది, ఇంకొకటి సో సర్వర్ టెస్టింగ్ చూద్దాం. ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా? దేర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ కదా మనము. సో యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అయింది. సో యూఆర్ ఆల్రెడీ వి ఎంటర్డ్ అండ్ అగైన్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ద నేమ్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ దట్? రెండర్ టెంప్లెట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. రెండర్ టెంప్లెట్ మీరు డిఫైన్ చేయలేదు. ఓకేనా? సో ఏం డిఫైన్ చేయలేదు మనము, రెండర్ టెంప్లెట్. సో కాపీ ద రెండర్ టెంప్లెట్, ఇంపోర్ట్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? అయిపోయింది. సో ఇంకేమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. సో రీలోడింగ్ అయిపోయిందా? ఎస్, ఎవ్రీ టైం రీలోడ్ అవుతూనే ఉందమ్మా, చెక్ చేయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. చలో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను.
ఎక్కడ నుంచి బ్రౌజర్ నుంచి అగైన్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఎస్, అగైన్ రిక్వెస్ట్ జనరేటెడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమంటుందమ్మా, ద వ్యూ ఫంక్షన్ ఏంటది, వ్యూ ఫంక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ, హోమ్ డిడ్ నాట్ రిటర్న్ ఏ వ్యాలిడ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా, ద ఫంక్షన్ ఐదర్ రిటర్న్ నాన్ ఆర్ నన్ ఆర్ ఎండెడ్ వితౌట్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్ అంటుంది అనమాట. సో ఇదంతా ఏం సార్, ఇక్కడ ఏమైనా యాడ్ చేయాలా, రిటర్న్ రెండా టెంప్లెటా, కరెక్టేనా, చూద్దాం ఏమేమి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. రిక్వెస్ట్ ఈస్, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామా, రిక్వెస్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఏమంటుంది, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఏమంటుంది, ద రెండా టెంప్లెట్ మెథడ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఓన్లీ 1 పొజిషనల్ పారామీటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ నువ్వు 2 ఇచ్చావు. అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం డిలీట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ అనేది డిలీట్ చేయాలి. ఓకేనా, రిక్వెస్ట్ అవసరం వస్తుంది, ఉంచుకోండి. రెండా టెంప్లెట్స్ ఓకే, 1 పొజిషనల్ పారామీటర్స్ మనం 2 ఇచ్చినాం. వచ్చిందా, పేజ్ వచ్చేసిందా మనకు, వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చెప్తున్నాం చూడండి, ఇదేంటిది, రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కదా. సో మనం రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో ఇమేజెస్ కూడా పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇమేజెస్ లోడ్ చేద్దామమ్మా. దాని గురించి నేను స్టాటిక్ ఓకేనా, ఇమేజెస్ కానీ .csv కానీ .css కానీ .js కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా స్టాటిక్ ఫైల్స్. ఇమేజెస్లో ఫోల్డర్స్ కూడా స్టాటిక్ ఫైల్సే. ఇక్కడ నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇమేజెస్ అని. స్టాటిక్ ఒక ఫోల్డర్ నేమ్, దానిలో మళ్ళీ నేను ఇమేజెస్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, దానిలో నేను ఇమేజెస్ పెడుతున్నాను. ఓకేనా, సో మనం లాస్ట్ టైం ఇమేజెస్ కాపీ చేసుకోండి, ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో కమ్ బ్యాక్ అండ్ హియర్ అండ్ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్, దీస్ ఆర్ ద ఇమేజెస్. ఓకేనా, నౌ పేస్ట్. ఓకే, అయిపోయింది. సో పేస్ట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా, అవ్వవు. ఓకేనా, మనం ఏం చేయాలి అంటే వీటికి ఎస్ కమ్ బ్యాక్. సో గోయింగ్ టు ద HTML page, ఓకేనా, write the syntax here. Actually we need to write the syntax here. Let's do it. URL underscore for static file name equal to ఇప్పుడు ఎవరు నోట్ చేయకండి, చూద్దాం ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా ఏం చేయాలి. ఏంటది, మనకి ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చిందా, ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఏం రాస్తున్నా చూడండి, URL డబుల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్. సో URL అండర్స్కోర్ ఫర్ దేనికి, స్టాటిక్కి మనం ఏం రాస్తున్నాము, ఫైల్ నేమ్ రాస్తున్నాను. నేను ఫైల్ నేమ్ డిఫైన్ చేశాను. ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి స్టాటిక్ బ్రాకెట్ క్లోజ్, 2 కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసాము, అవి కూడా క్లోజ్. ఓకేనా, సో ఈ ఇమేజ్ వచ్చిందా, సేవ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సేవ్ చేసుకొని రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. వచ్చిందా, కనిపించట్లేదా మీకు, ఎస్సా వచ్చిందా. ఓకే, అగైన్ డబుల్ కర్లీ బ్రాకెట్ URL ఏంటది, ఫర్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ స్టాటిక్ సింగిల్ కోట్ కామా ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్. ఓకే, సింగిల్ కోట్ క్లోజ్, parenthesis క్లోజ్, డబుల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్డ్. నౌ కాపీ, సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్. వచ్చిందా, ఓకే. ఇది మనము డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినామమ్మా, ఇక్కడ డేటాని నేను ఎంటర్ చేస్తాను. ఈ డేటా అంతా మనకి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను మీకు. మన index.html ఎడిపోయింది, index.html కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను మెథడ్ తీసేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్, ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్కి మనం నేమ్స్ ఇచ్చుకున్నాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చాను. ఎక్కడ ఇది రిక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి, మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అనమాట ఇది. ఓకే, see here if I click the request it will ask for the please fill out the field. ఓకేనా, so I'm just avoiding the
జావా స్క్రిప్ట్ని అవాయిడ్ చేసి నేను సింపుల్గా రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా. తర్వాత ఏంటి మనకు ఇప్పుడు డేటా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ when I click the register button, it should go to which page. Here I'm going to define the path now. What is the path name? REG action. Okay, reg action or registration action. Okay na. So let's write the meaningful name. Register action is our path name. Register action is our path name. When it will call, if I submit the register button, register action, okay na, register action method will call kada. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము, డేటాను ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనము ఉంది కదమ్మా. సో ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను నేను. డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుంచి, సో డిలీట్ ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్, స్టూడెంట్ వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు కిషన్, commit. ఓకేనా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, ఓన్లీ వన్ నేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ప్రజెంటేషన్ లేయర్ from the user side, and if the user click the register button, the data should store into the database table. The table name is what? Student database. Very good. Now I am going to click here. Check the URL now. Check the URL. Now this is the URL. You can see here. This is the URL. F name is Kishan. Email is kishan@gmail.com. Mobile number, uname and the password. Okay. Amma, clear chudandi. Come back. Some other names I am just giving here. Some abc@gmail.com, apollo@gmail.com. Some mobile number, abc 123. ఓకే, ఇట్లా పెడుతున్నాను నేను. మనము బూస్ట్ స్టాపింగ్ ఏం యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు అట్లా రెస్పాన్సివ్ కాదు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. అగైన్ యూ కెన్ సీ చెక్ ద యూఆర్ఎల్. అగైన్ చెక్ ద యూఆర్ఎల్. నా ఇక్కడ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, సో ఈ నేమ్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఈ నేమ్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి, రైట్. ఓకేనా. దే ఆర్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, దోస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ నేమ్స్. అవేనా, ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్కి ఆ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ చేసిన డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, మళ్ళీ ఇక్కడ డేటా అంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా మనకు, యూఆర్ఎల్లో డేటా అంతా కనిపిస్తుంది కదా. యూఆర్ఎల్ కనిపిస్తుందా మీకు డేటా, పాస్ అవుట్లా. సో యూఆర్ఎల్ మనం హైడ్ చేయాలి అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకు, సింపుల్గా మనం ఇక్కడ మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అని తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అంటే మనకు డేటా అనేది యూఆర్ఎల్లో కనిపించదు, మనం యూఆర్ఎల్లో హైడ్ చేస్తాం అంతే. రీఫ్రెష్. చెక్ ద యూఆర్ఎల్. రేపు ఇప్పుడు 11కా 10:40కా ఫస్ట్ వెళ్ళండి, తొందరండి. బయట ముచ్చట పెట్టి కానీ టైం పాస్ చేయకండి. మంచి సీరియస్గా ఉన్నప్పుడే పోయిందా టైం. ఫోన్స్ వచ్చినట్టున్నాయమ్మా, చూడమ్మా, చూసుకోండి. ఫోన్ తీసుకెళ్ళు.
కాలం కౌంట్ అవన్నీ చదవద్దు. కిందికి లాస్ట్ లైన్ ఏంది? కాలం కౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ వాల్యూ కౌంట్ రో అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన క్వరీస్లో వాల్యూస్ డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. డేటాబేస్లో కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటావు కదా, ఆ కాలమ్స్ కౌంట్ అది 4 క్రియేట్ చేసినావు అనుకో, ఇంకా ఇక్కడ 5 ఇస్తున్నట్టు. ఓకేనా? అట్లా సరే ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ తీసేయాలి నీ ఇష్టం. అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసావో అది కాదు, అది